सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। वड्डी खबर है भारत वासियों के लिए कि भारत सरकार कोविड-19 के केस वधण के कारण दिशा निर्देश मुड़ तो सख्त कर सकती है। सरकार मनदी है कि लोग बेकाबू होए पे ने, नहीं मानते दिशा निर्देशों नूं। पूरे देश दे विच स्कूल ने जिहड़े 15 अगस्त तो बाद खुल सकते हैं। ये HRD मिनिस्टर ने बयान दिता है। अज पूरे मुल्क दे विच धार्मिक स्थान, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल ते होटल खुल चुके ने, पर सख्त दिशा निर्देशों के नाल सिखां दे 3 कौमांतरी चैनल भारत ने बैन कर दिते ने। भारत दे विच मोहाली दे विच गैस लीक का मामला आया, 32 लोग प्रभावित होए ने। चलान कट्टण ते पटियाला पुलिस अते पटियाला दा सेहत महकमा आमो सामने होया। क्यों होया, पूरी रिपोर्ट दसांगे। हरसिमरत बादल केंद्र तो खालिस्तान मंगे जां अस्तीफा देवे, कांग्रेसी MP रवनीत सिंह बिट्टू ने यह मंग की है। किसानां नूं 31 जुलाई तक एक दस्तावेज जमा करवाना होएगा। एक स्कीम का लाभ लैण लई यह केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। भारत सरकार मुड़ तो हुण शुरू हो चुकी है महंगाई वधाउण दीआं नीतियां दे लई। अज मुड़ वधा दित्तियां गईयां ने पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां, कल भी वधाईयां सी ते अज भी 60 पैसे का वाधा कर दिता गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद नूं आइसोलेट कर लिया। कल कोरोना टेस्ट होएगा। उड़ीसा दे विच ट्रेनर जहाज हादसाग्रस्त होया, 2 लोग मारे गए ने। बेरहम थानेदार दी वीडियो वायरल हुई है। पुलिस कर्मी ने मां दे सामने ही पुੱਤ नूं बेरहमी दे नाल कुੱਟਿਆ हैगा। बहुत ही दर्दनाक मंजर है उस वीडियो का। हुण तुहाडी गड्डी ते लाजमी होवेगा एक स्टिकर। 1 अक्तूबर तो नियम लागू होणगे। डिटेल दे विच दसांगे। न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो गया ते अज अद्धी रात तो पूरा लॉकडाउन न्यूजीलैंड दे विच खत्म हो जाएगा, पर कौमांतरी बॉर्डर फिलहाल सील रहणगे। कोरोना वायरस कारण अमरीका का सब तो वध प्रभावित शहर न्यूयॉर्क भी खुल रहा है। यूके विच अज तो क्वारंटीन के नियम लागू कर दिते गए ने। चीन ने चेतावनी दी है कि भारतीयों लई साडे समान का बाइकआउट करना औखा है। कोविड-19 के टीके नाल जुड़े अमरीकी सैनेटर के दावे के उत्ते चीन ने सबूत मंगे ने। पाकिस्तान दे विच रेलवे मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने ते पाकिस्तान च हुण तक कोविड-19 के नाल 1 मंत्री अते 4 सांसदां की मौत हो चुकी है। 13 जून नूं तूफान आउण की चेतावनी दी है भारतीय मौसम विभाग ने। 11 तो 12 जून तक मॉनसून भी पहुंच जाएगा। दिल्ली NCR विच 12 ते 13 जून नूं मींह पएगा। पंजाब भारत ते दुनिया भर की कोरोना वायरस अपडेट जानने तो पहला मौसम का थोड़ा जिहा हाल दस दईए। भारतीय मौसम विभाग ने अंदाजा लाया कि मॉनसून पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम अते उत्तर पूर्वी राज्यों के हिस्सों दे विच 11 तो 12 जून तक पहुंच सकता है। 13 जून नूं तूफान आउण दी पूरी संभावना हैगी है। भारतीय मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिनों दे विच देश दे विच लू की कोई संभावना नहीं है। जिवें हुण तापमान डिग्गिया होया थोड़ा मींह के कारण, इसे तरह ही अगले 5 दिनों तक अनुकूल जिहड़ा वातावरण वो बनिया रहेगा। पंजाब ते हरियाणा दे विच भी मींह पिया हैगा। पिछले 2-3 दिनों दे विच गर्मी तो राहत मिली है लोगों नूं। दोवां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ तापमान आम नालों 7 तो 12 दर्जे हेठां दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ तापमान 31.6 डिग्री रहा। अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33.2, लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ भी 33.6 ਜਿਹੜਾ कि पिछले सालों ਦੇ ਵਿੱਚ 39.9 डिग्री हुंदा है। पटियाला दे विच भी 31.6 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया। पंजाब दे विच अज 2 मौतां होईयां ने। अमृतसर दे विच 2 मरीजों की मौत होने दे नाल पूरे पंजाब दे विच 53 हो गई है मृतकों की गिणती। एक 60 साला बजुर्ग की मौत हुई है तो एक 78 साल की। डॉक्टरों ने जानकारी दी है कि दोवें कोरोना पॉजिटिव भी सीगे, पर होर बीमारियां तो भी पीड़ित सीगे। दोवां की हालत गंभीर सी ते अमृतसर दे विच हुण मृतकों की गिणती 10 हो गई है कोविड-19 दे नाल मरण वालियां दी। अमृतसर दे विच कुछ इलाकिਆਂ ਨੂੰ कंटेनमेंट घोषित कर दिता गया है। शहर के 5 बाजारां ਨੂੰ सील कर दिता गया। जलंधर दे विच कोरोना वायरस के 15 पॉजिटिव मामले अज पाए गए ने। फाजिलका जिले दे विच एक कोविड-19 का नवा मामला सामने आया जिहड़ा कि BSF का जवान है। उम्र लगभग 37 साल हैगी है। आइसोलेट कर दिता गया है। संपर्क विच आउण वालियां दी लिस्ट बनाई जा रही है। पूरे भारत विच कोविड-19 के नाल मरण वालियां दी गिणती वध के 7135 हो गई है। पिछले 24 घंटिया दे विच रिकॉर्ड 9983 नवे मामले सामने आए ने। कुल गिणती 2,50,611 हो चुकी है। एक दिन दे विच 206 मौतां होईयां ने भारत दे विच। ते इस वक्त भारत पूरी दुनिया दे विचों वध प्रभावित देशों दे विचों 5वें थां ते है और दूसरे थां ते भी आउण दी पूरी संभावना बनी हुई है। भारत दे विच जिस तरीके दे नाल कोविड-19 दे मरीज वधदे जा रहे ने। दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली दे
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 69,81,701 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31,30,718 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 34,49,050 ਕੇਸ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,10,933 ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, 1,10,000 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, 1,10,000 ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6,72,000 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4,67,000 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਨਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਰ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ पूरे मुल्क ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਲੌਕ 1 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਲੌਕ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪੜਨ ਤੱਕ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਾਸਾ ਘੇਰਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਦੇ ਦੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ 19 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 19 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਖੇਤ ਦੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ, ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 180020054142। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹੈ 18001209099090। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ। ਖਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ
ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 72 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 69 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ 59 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਮਾਟਰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਬਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ BS6 ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹਰਾ ਸਟicker ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ BS6 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ BS6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। BBC ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਨਲੌਕ 1 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅਨਲੌਕ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਏਗਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਧ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਲੀਡਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਓਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਢੇਂਕਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ
ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ BK ਨਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਰਾਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ B777 ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ VVIP ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 366 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 37ਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਉਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਰਲਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ 2 ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਰਗਾਂਵ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਰਲਾ ਥਾਣਾ TI ਨੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਭਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ SHO ਨਿਤਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਊਂਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੇ DGP DM ਅਵਸਥੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। NDTV ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ।
पूरी दुनिया ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੰਪਲੀਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਮਲਾ 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਲਰਟ 1 ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1504 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਰਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 21,844 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.9% ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 1946 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ 11.6% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2032 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਾਂ ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਨਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਕ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਕ ਸਕਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਆ ਚੂਨਯਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੂਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਚੀਨ ਨੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੋਨਮ ਬੈਂਚੁਕ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਲ ਵੋਕਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 224 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 5ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।